হাইকোর্টের স্বস্তি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের জামিনের আবেদন মঞ্জুর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, তবে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে তাকে। 2018 সালে কোচবিহারের দিনহাটায় গুলি চালানোর একটা ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারি করে। সার্কিট বেঞ্চ মামলায় শুনানি চলছিল। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে নিশীথ প্রামাণিক শীর্ষ আদালতে কলকাতা হাইকোর্টে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলার শুনানির নির্দেশ দেয়। आपका आज क्या हुआ है राय क्या? सर्वोच्च न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक इंटरिम प्रोटेक्शन पिटिशनर के फेवर में दी गई थी तब तक के लिए जब तक कि आदरणीय हाई कोर्ट इस मैटर को सुन नहीं लेता। आज जलपाईगुड़ी के सर्किट बेंच पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता की डिवीजन बेंच पे एक बहुत गहन और विचार से इस मैटर पे गहरी सुनवाई हुई है। आदरणीय दोनों जो न्यायाधीश थे डिवीजन बेंच के, उन्होंने बहुत अच्छे से सारा का सारा मटेरियल देखा, सारे के सारे सबूत जाने जो उनके समक्ष रखे गए थे, और ये पाया गया कि जितने भी विटनेसेस हैं साक्ष्यों के आधार पर और मटेरियल के आधार पर किसी भी प्रकार के ऐसे सबूत नहीं बनते जो कि इस केस में प्रेजेंट पिटिशनर को कनेक्ट करते हैं क्राइम से। ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जहां पर कम से कम और पूरी तरह राजनीतिक गंध आ रही है, और इसी के चलते इन सब तथ्यों की समीक्षा करने के बाद आदरणीय हाईकोर्ट ने आज एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर प्रेजेंट पिटिशनर के फेवर में ग्रांट करा है। जी, एलिगेशन जो थी वो सरासर झूठ थी। उनको एक 307 के केस में झूठे तथ्यों पे अटेम्प्ट टू मर्डर में रोपिन करने का एक पॉलिटिकल प्रयास था। जी, डिवीजन बेंच ने ये कहा है कि इसमें उन्होंने भी अपने ऑर्डर में ये माना है कि इसमें एक किसी प्रकार का एक राजनीतिक रंग दिख रहा है, और इसीलिए पिटिशनर की गरिमा और उनकी खुद की डिग्निटी को मद्देनजर रखते हुए ये देख के कि पिछले 6 साल से किसी भी प्रकार से पिटिशनर को अरेस्ट करने का या समन करने का या तफ्तीश में बुलाने का कोई भी प्रयास के राज्य सरकार ने नहीं करा था, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने नहीं करा था, लेकिन अब अचानक से एक अरेस्ट वारंट जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है वो इशू करा गया था। इसलिए आज एंटीसिपेटरी बेल की प्रोटेक्शन दी गई है। 15 दिन बाद मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के आगे अपीयर होकर इसमें कंडीशंस लग जाएंगी। धन्यवाद। बाद वो लोग जी क्या जी अपीयर करेंगे और वहां पर फिर कंडीशंस मैजिस्ट्रेट लगाएंगे। बंगला में मेरे कॉलीग राजीव मजुमदार जी बताएंगे। जी, मैं बांसुरी स्वराज हूँ, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। आज के निश्चित प्रामाणिकेर मैटरे অনারেবল ডিভিশন বেঞ্চ হাইকোর্ট ক্যালকাটা যে সার্কিট বেঞ্চ জলপাইগুড়ি আজকে হিয়ারিং হলো জাস্টিস সিআর দাস এবং জাস্টিস পার্থসারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চে, এবং সব অ্যাসপেক্টগুলো মাথায় রেখে কোর্ট এবং চার্জশিট যেহেতু ফাইল হয়ে গেছে এই কেসে, অ্যান্ড দ্যার ইজ রিমোট কানেকশন উইথ দি প্রেজেন্ট পিটিশন উইথ দি অ্যালিজড ক্রাইম, এইগুলো কনসিডার করে এবং ওনার সোশ্যাল স্ট্যাটাস কনসিডার করে ডিভিশন বেঞ্চ আজকে ওনার অ্যাডভান্স জামিন, যেটা আমরা অ্যান্টিসিপেটরি বেল বলি, সেটা অ্যালাউ করেছে এবং ওনাকে 15 দিনের ভেতরে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে সারেন্ডার করে বেল বন্ডটা যে কন্ডিশনে ম্যাজিস্ট্রেট ওনাকে রিলিজ করবেন সেই কন্ডিশনগুলো ওনাকে নিতে হবে। অভিযোগটা কি ছিল? অভিযোগ 2018-এ একটা কেস ফাইল হয়েছিল। অ্যাজ পার ইনস্ট্রাকশন অফ নিশীথ প্রামাণিক, 2 persons were shot and they were sustained injuries, and a case of 307 was registered। 307-এর কেস, অ্যাটেম্প্ট টু মার্ডারের কেস রেজিস্টার হয়েছিল ওনার কেসে। কিন্তু আজকে কেস ডায়েরি কল ফর করে ডিভিশন বেঞ্চ কোনো রকম মেটেরিয়াল পাননি যেটা রিমোটলি ওনাকে কানেক্ট করা যায় এই অ্যালেজ ক্রাইমে। প্রসিকিউশন কেস ছিল, ওনার ইনস্ট্রাকশনে অ্যালেজ ইনসিডেন্ট হয়েছে, কিন্তু জাজেস ফাইন্ডিং দ্যাট দেয়ার আর রিমোট কানেকশন উইথ দ্য প্রেজেন্ট পিটিশনার উইথ দি অ্যালেজ ক্রাইম। অন দ্যাট গ্রাউন্ড দ্য অ্যান্টিসিপেটরি বেল হ্যাজ বিন গ্রান্টেড। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ছিল। হ্যাঁ, there is a court has smelled something regarding political term vendetta regarding the present petitioner, and court also stated that regarding the position and status of the petitioner, as because he is not trying to abscond or neither he is going to avoid the process of law, সেই কন্ডিশনে ওনাকে আজকে ডিভিশন বেঞ্চ অগ্রিম জামিন দিয়েছে। নাম আর পরিচয়? রাজদীপ মজুমদার, হাইকোর্ট কলকাতা। কিন্তু স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর একটা জামিনের আবেদন, হ্যাঁ, আজকে ওটা ধরেছিল ডিভিশন বেঞ্চে, জাস্টিস দাস এবং জাস্টিস পার্থসারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চে নামটা হয়েছে। ফুল ফ্লেজড হিয়ারিং, ওটা স্যারেন্ডার করতে বলেছে ওনাকে উইদিন 15 days
কনসার্ন কোর্টে এসিজিএম দিনাটায় সারেন্ডার করতে বলেছে। এই জামিন- হ্যাঁ, জামিন আবেদনটাকে গ্রান্ট করেই বলেছে ওখানে সারেন্ডার করতে। তাহলে বলা যেতে পারে স্বস্তি একটা একদিক থেকে। হ্যাঁ, আপাতত জামিন পেয়ে গেলেন। হুম। জামিন পেয়ে গেলেন, শুধু অফিসিয়ালি একটা সারেন্ডার তাকে করতে হবে। হ্যাঁ, সারেন্ডার করতে হবে, যেহেতু ওয়ারেন্ট পেন্ডিং আছে এবং লাস্ট অকেশনে অলরেডি প্রোক্লেমেশনের প্রেয়ারও গ্র্যান্ট হয়েছে, তো ওই জন্য ওনাকে সারেন্ডার করতে হবে। তার মানে গ্রেপ্তারির যে সম্ভাবনা ছিল সেটা উড়ে গেল, মানে হ্যাঁ, ইনভেস্টিগেশন ইজ ওভার, কারণ চার্জশিট হয়ে গেছে। যদি কোনো দরকার পড়ে তাহলে ইনভেস্টিগেশনকে যাতে উনি হেল্প করতে পারেন, ওনার কোঅপারেশন উনি করতে পারেন, সেই ব্যাপারে ওনাকে সারেন্ডার করতে কে তাতে নিশ্চিত প্রামাণিক উনি সারেন্ডার করবেন।